عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا ٹاپک سائمن کمیشن کے حوالے سے ہے۔ مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 کی ایک شق کے تحت 10 سال کے بعد ان اصلاحات کی کارکردگی کا جائزہ لینے نیز مزید اصلاحات جاری کرنے کے سلسلے میں ایک کمیشن قائم کیا جانا تھا۔ 1927 میں ابھی اصلاحات پر عمل درآمد کو 8 سال ہی گزرے تھے کہ 8 نومبر 1917 کو وائسرائے ہند لارڈ ارون اور برطانوی وزیر اعظم نے سر جان سائمن کی زیر صدارت برٹش پارلیمنٹ کے 7 ممبران پر مشتمل ایک کمیشن کی تقرری کا اعلان کیا۔ کمیشن کی قبل از وقت تقرری کی 2 وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں اس کی حریف لیبر پارٹی 1929 میں ہونے والے انتخابات میں ہندوستانی مسئلے کو اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال نہ کرے، لہذا اس نے اس پیش بندی کے طور پر 1927 ہی میں کمیشن کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ دوم، اس وقت پنڈت موتی لال نہرو اور سی آر داس کی سوراج پارٹی اسمبلی میں حکومت پر اصلاحات کے سلسلے میں کڑی نکتہ چینی کر رہی تھی۔ کمیشن کی قبل از وقت تقرری سے حکومت یہ سمجھتی تھی کہ سوراج پارٹی کی مخالفت ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ قائد اعظم نے 11 مارچ 1926 کو انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے 1919 کے قانون کے تحت کمیشن کی تقرری کا مطالبہ کیا تھا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ کمیشن ایسے ارکان پر مشتمل ہو جن سے لوگ مطمئن ہوں۔ چونکہ کمیشن میں کسی بھی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس کی تقرری کا اعلان ہوتے ہی ہندوستان بھر میں حکومت کے خلاف غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کانگریس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے وائسرائے ہند لارڈ ارون سے کہا کہ وہ وزیر امور ہند اور برطانوی حکومت پر زور دے کہ وہ کمیشن کے بارے میں اپنے فیصلے کو واپس لے، ورنہ ہندوستانیوں کے لیے کمیشن کے مقاطع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ سر تیج بہادر سپرو نے کمیشن کی تقرری کو ہندوستان کی قومی عزت نفس کے خلاف قرار دیا۔ عزیز طلباء، قائد اعظم محمد علی جناح نے سفید فام کمیشن کی تقرری پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے تو ایسے کمیشن کا تصور بھی شاق ہے جو ہندوستان کے آئندہ آئین اور 35 کروڑ ہندوستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر ہو اور اس میں ایک بھی ہندوستانی شامل نہ ہو۔ قائد اعظم کے نزدیک سفید فام کمیشن کی تقرری حکومت کی ایک رجت پسندانہ چال تھی جس کا جواب اس کے بائیکاٹ کی شکل میں دیا جانا ضروری تھا۔ پنجاب کانگریس کمیٹی کے نام ایک تار میں انہوں نے کمیشن کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان سے غداری کرنے میں کسی قوم کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہیں عوام کے گمراہ کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اور بیان میں قائد اعظم نے کمیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے ہمارے ظاہری اجسام کو نیست و نابود کیا تھا، جبکہ سائمن کمیشن کی تقرری سے ہماری روحوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، برطانیہ کی لیبر پارٹی کے 2 ارکان نے کمیشن کے سلسلے میں قائد اعظم کو ایک تار بھیجا۔ آپ نے انہیں لکھا کہ کمیشن میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت بنیادی طور پر بالکل غلط ہے اور کوئی بھی خوددار ہندوستانی اس وقت تک اس میں شامل نہیں ہوگا جب تک انہیں مساوی حیثیت حاصل نہ ہو۔ قائد اعظم نے لیبر پارٹی سے درخواست کی کہ وہ ہندوستانیوں کے جذبات سے ہمدردی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جماعت کے ارکان سے کہیں کہ وہ کمیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔ کمیشن کے بارے میں قائد اعظم کا رویہ مخالفت برائے مخالفت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ در حقیقت اس بات کے خواہش مند تھے کہ کمیشن کی تقرری کے سلسلے میں حکومت اور ہندوستانیوں کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہوا تھا اس کے سلجھاؤ کی کوئی صورت بنے تاکہ ہندوستان جلد از جلد آزادی کی منزل پر پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مارچ 1928 میں موجود صورتحال سے نمٹنے کے لیے وائسرائے ہند لارڈ ارون کو 2 تجاویز پیش کی۔ اول، سائمن کمیشن کو مخلوط کمیشن میں تبدیل کر دیا جائے۔ دوم، ایک انڈین کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے جس کے اختیارات سائمن کمیشن کے مساوی ہوں۔ لارڈ ارون نے ان تجاویز سے اتفاق کیا اور وزیر امور ہند لارڈ برکن ہیڈ کو اس بارے میں لکھا۔ برکن ہیڈ نے ان تجاویز سے اختلاف کیا، لیکن ارون کے اصرار پر یہ تجاویز برطانوی کابینہ کے سامنے پیش تو کیں، لیکن اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں رد کروا دیا۔ کمیشن میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت کے بارے میں حکومت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر محض 2 یا 3
हिंदुस्तानी कमीशन में शामिल किए जाते हैं तो वो बेशुमार सियासी, मजहबी और मुआशी तबकात की नुमाइंदगी करने से कासिर रहते। अगर इसमें तमाम तबकात को नुमाइंदगी दी जाती तो कमीशन के लिए अपना काम खुश असलूबी से अंजाम देना नामुमकिन हो जाता। अजीज़ तलबा, हिंदुस्तानियों का मौक़िफ़ ये था कि अगर इससे कबल ब्रिटिश पार्लियामेंट ही की मुकर्रर करदा 2 कमेटियों, स्कीन कमेटी और ली कमेटी में हिंदुस्तानियों को शामिल किया जा सकता था, तो साइमन कमीशन में हिंदुस्तानियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरे हिंदुस्तानियों का मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तानी मामलात के मुतल्लिक तहकीकात करने वाली कमेटी में हिंदुस्तानियों की शमूलियत लाजमी थी। इन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, हिंदू महासभा और बंगाल मुस्लिम लीग समेत हिंदुस्तान की तमाम अहम सियासी जमातों ने कमीशन के बॉयकॉट का फ़ैसला किया। एंग्लो इंडियन प्रेस के अलावा हिंदुस्तानी प्रेस की अक्सरियत ने कमीशन के बॉयकॉट की हिकमत अमली की तायद की। अखबार हिंदू ने साइमन कमीशन की तकर्री को हिंदुस्तान की तौहीन करार दिया। अखबार वंदे मातरम ने कमीशन की तकर्री को इस एतबार से खुशाइंद करार दिया कि इसके ज़रिए दुनिया को ये यकीन दिलाने में मदद मिलेगी कि बरतानवी सल्तनत महज जबरो इस्तेबदाद के सहारे कायम है। अजीज़ तलबा, इलाहाबाद के अखबार लीडर ने कमीशन की तकर्री को हिंदुस्तानी रायामा और इज़्ज़त नफ्स के मुनाफी करार दिया। इसके अलावा इंडियन नेशनल हेराल्ड, अमृत बाजार पत्रिका और बम्बे क्रॉनिकल ने भी सफ़ेद फार्म कमीशन की तकर्री की सख्त मुखालफत की। पंजाब में रोज़नामा पैसा अखबार पंजाब मुस्लिम लीग का तर्जमान होने के नाते साइमन कमीशन से ताउन का हामी था। इसके बरक्स मौलाना ज़फ़र अली खान का अखबार ज़िम्मेदार कमीशन का सख्त मुखालिफ था। अखबार कमीशन के हामियों को साइमन परस्तों के नाम से याद करता था। अखबार ने अपने इदारियों में कमीशन की भरपूर मुखालफत की। अखबार में शायदशुदा एक खबर से उसके रवैये का बखूबी अंदाज़ा हो सकेगा। साइमन कमीशन का इस्तकबाल टोडियों की तरफ से साइमन कमीशन का शानदार खैर मकदम, प्लेटफार्म पर 1.5 दर्जन कासा लेसों का इज्तिमा, स्टेशन पर हू का आलम। जो लोग कमीशन से ताउन के हक़ में थे उनकी दलील ये थी कि पार्लियामेंट के मुकर्रर करदा कमीशन का नाम महज सिफारशात मुरतब करना है और इस मौके पर अगर हमने अपने मुतालिबात पेश न किए तो हमारे मुफाद को नुकसान पहुँचेगा। इस सिलसिले में नवाब इस्माइल खां का नुक्ता नज़र ये था कि अगर हिंदुस्तानी इस बात को बायस हद तक नहीं बल्कि दुरुस्त समझते हैं कि हिंदुस्तानी आइन बनाने का इख्तियार ब्रिटिश पार्लियामेंट को हासिल है, तो इस फ्रूई बात पर झगड़ा बेकार है कि पार्लियामेंट ने हमारे नुमाइंदों को क्यों शरीक नहीं किया। साइमन कमीशन के मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 हिस्सों शफ़ी लीग और जिना लीग में बट गई। मियाँ मोहम्मद शफ़ी कमीशन से ताउन के हक़ में थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जिना ग्रुप का एक जलसा 30 दिसंबर 1927 को कलकत्ता में मुनक़िद हुआ, जहाँ साइमन कमीशन का मुकातिया करने से मुतल्लिक एक करारदाद मंजूर की गई। इधर लाहौर में मियाँ मोहम्मद शफ़ी के मकान पर 13 नवंबर 1927 को पंजाब मुस्लिम लीग ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें कमीशन से ताउन करने का फ़ैसला किया गया। अल्लामा इकबाल भी कमीशन से ताउन के हामी थे, अगरचे उन्होंने भी इसमें हिंदुस्तानियों की अदम शमूलियत को गैर मुतवक्को, मायूस कुन और तकलीफ दे बतलाया। पंजाब मुस्लिम लीग के अलावा जिन जमातों ने कमीशन के साथ ताउन करने का फ़ैसला किया, इनमें पंजाब ज़िम्मेदार एसोसिएशन, चीफ खालसा दीवान, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब चीफ्स एसोसिएशन, सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन कलकत्ता, यूरोपियन एसोसिएशन और जस्टिस पार्टी मद्रास शामिल थीं। साइमन कमीशन से ताउन या अदम ताउन का मसला इंडियन लेजिस्लेटिव असम्बली में भी पेश हुआ। लाला लाजपत राय ने कमीशन का बाइकआउट करने से मुतल्लिक एक करारदाद असम्बली में पेश की, जिसे 59 के मुकाबले में 66 वोटों से मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर कायद आज़म ने करारदाद पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आपके सामने असल सवाल ये है कि आया आप ये चाहते हैं कि कोई महज़िब जमात या खुददार लोग आपके साथ ताउन करें या आपको सिर्फ साइलों की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ साइलों की ज़रूरत है तो मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ, और अगर आप बाज़मीर और खुददार लोगों से ताउन के खास्तगार हैं तो आप हमें बिल्कुल साफ अल्फाज में बतला दें कि आप हमारे हम मर्तबा नहीं। साइमन कमीशन 19 जनवरी 1928 को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। हिंदुस्तान भर में 3 फरवरी को आम हड़ताल का ऐलान किया गया। कमीशन के हिंदुस्तान पहुंचते ही यहाँ की फ़िज़ा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों से गूंज उठी। कमीशन जिस जगह भी गया वहाँ मुख्तलिफ वफूद से उसकी मुलाकातें पुलिस की ज़ेरे हिफाजत ही हुआ करती थी। कमीशन की आमद से कबल ही पुलिस इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को घेरे में ले लेती।
राजा साहब महमूदाबाद ने इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़या बयान किया। कमीशन जब लखनऊ के दौरे पर था तो वहाँ के ताल्लुकादारों ने उसे चाय पर मदऊ किया। पुलिस ने सुबह ही से इस इलाके को जाने वाली तमाम सड़कों को घेर लिया। शाम को जब जॉन साइमन और उसके साथी चाय पीने में मशगूल थे तो लोगों ने पतंगों पर साइमन गो बैक लिखा और इनके पेच लगाकर उन्हें इस बाग में गिराने लगे। अजीज तलबा, 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। हुकूमत ने रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की। दोपहर को एक जुलूस साइमन वापस जाओ के नारे लगाता हुआ मोची दरवाजे से रेलवे स्टेशन की जानब रवाना हुआ। लाला लाजपत राय, ज़फ़र अली ख़ान और अब्दुल कादिर कसूरी इस जुलूस में शामिल थे। लंडे बाज़ार के अख्ताम पर खारदार तारों का जंगला बिछा हुआ था। यहाँ जुलूस और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। एक पुलिस अफसर स्कॉट ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। एक सख्त ज़रब लाला लाजपत राय के दिल के करीब लगी, जिससे चंद रोज़ बाद वो चल बसे। 1930 में 2 जिल्दों पर मुश्तमिल साइमन कमीशन रिपोर्ट शाये हुई। पहली जिल्द हिंदुस्तान के सियासी, मुआशरती और मुआशी हालात के तफसीली जायजे पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी जिल्द में कमीशन ने अपनी सिफारशात से मुरतब की कमीशन ने मंदरजा झैल सिफारशात पेश की। सूबों में राइज 2 अमली निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और तमाम महकमे सूबाई वज़ीरों को सौंप दिए जाएँ। मरकज़ी हुकूमत और सूबाई गवर्नरों के इख्तियारात कम कर दिए जाएँ। हिंदुस्तान में वफाकी निज़ाम राइज किया जाए। हक़ के राय दही का दायरा मज़ीद वसी कर दिया जाए। सिंध को अलहदा सूबा बनाने से मुतल्लिक एक बाहिर कमेटी कायम की जाए। सूबा सरहद में आइनी इस्लाहात राइज की जाएँ।